سر اس کے بعد 1950 سے لے کر اب تک امریکہ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی، اور ہمیشہ یہ دیکھا گیا جنگوں میں کہ امریکہ جب عین موقع ہوتا ہے تو اس وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے جنگ سے. سر اس کی ریزن کیا ہے، کس وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے؟ یار یہ دیکھو، امریکہ کو نا ایک لگتا ایسے ہے جیسے کوئی بیماری نہیں ہوتی. اس کو بیماری کا نام دینا چاہیے کہ آپ حملہ کرتے ہو اور حملہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. میں 4 جنگوں کے حوالے دوں گا 1950 سے لے کر یہ 2026 تک، جس میں امریکہ ان جنگوں میں گھسا ہے. اور یہ کوریا کی جنگ تھی پہلی، اس کے بعد ویتنام کی جنگ تھی، اس کے بعد افغانستان کی جنگ تھی، اور اس کے بعد عراق کی جنگ تھی. اب یہ ایران کی جنگ سے پہلے 4 جنگوں کا میں ریفرنس کیا دوں گا. ہیومن کاسٹ کیا تھی، اکنامک کاسٹ کیا تھی ان کی، کتنے دن ان جنگوں پہ لگے، کتنے پیسے امریکی خرچ ہوئے ان جنگوں پہ. تو جیسے عراق وار تھی، عراق وار 2003 سے 2011 تک جاری رہی. اس دوران جو امریکی فوجی مارے گئے تھے وہ 4431 ہیں، اور سیولین 3 لاکھ مارے گئے تھے. مطلب سیولین کون؟ عراقی سیولین 3 لاکھ مارے گئے تھے، اور امریکی فوجی 4000 سے اوپر مارے گئے تھے. افغانستان وار میں کیا ہوا جو 2001 سے 2021 میں چلی؟ 2461 امریکی فوجی مارے گئے، اور افغانی سیولین وہ 1,76,000 مارا گیا. ویتنام کی وار کی طرف آ جاتے ہیں جو 1955 سے شروع ہوئی 1975 تک. اس میں 58,220 امریکی فوجی مارے گئے تھے، 58,220 امریکی فوجی مارے گئے تھے، اور 20 لاکھ ویتنامی سیولین مارے گئے تھے. اس کے بعد کورین وار، یہ 1950 سے 1953 تک، اس میں 36,574 امریکی فوجی مارے گئے تھے، اور 20 لاکھ نہتے کورین سیولین مارے گئے. اب یہ ہیومن کاسٹ ہے ان 4 جنگوں کی جس میں امریکہ گھسا. اس کے بعد اکنامک کاسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ 4 جنگوں کی. عراق وار میں پر ڈے، یہ ایسے بہت سارے عزیر صاحب ویب سائٹس ہیں امریکہ میں، ویسٹ میں، جن پہ حکومتیں انحصار کرتی ہیں، ان کو کوٹ کرتی ہیں. گورنمنٹ جس کے اپنے بڑے وسائل ہوتے ہیں، اپنا ان کے پاس بڑا ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے، لیکن ایون دین وہ ایسے ویب سائٹس ہیں جو اتنا کام کرتی ہیں کہ ہمیں گورنمنٹس کو ریلائی کرنا پڑ جاتا ہے کہ یار ان کے پاس بڑی اوتھینٹک ہوتی ہے، فیکٹ اینڈ فگرز وہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ جو گورنمنٹ خود بھی نہیں کر رہی ہوتی. تو میں نے ان کو ریلائی کرتے ہوئے، چونکہ میں کتاب لکھ رہا ہوں تو میں نے انہیں کو ریلائی کرنا جو موسٹ ریلائبل، جن پہ دنیا ریلائی کرتی ہے. بی بی سی ریلائی کرتی ہے، CNN ریلائی کرتی ہے، الجزیرہ ریلائی کرتی ہے، واشنگٹن پوسٹ ریلائی کرتا ہے، نیو یارک ٹائم ریلائی کرتا ہے، بلوم برگ ریلائی کرتا ہے. یہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ریلائی ان پہ کرتے ہیں کیونکہ اوتھینٹسٹی، ریلائبلٹی اینڈ کنفرمیشن. تو میں نے وہاں سے اکنامک کاسٹ نکالی ان 4 جو وارز تھی. عراق وار میں $684 ملین پر ڈے خرچ ہوتا رہا. 684 ملین ڈالر پر ڈے. ٹوٹل کاسٹ تھی $2.4 ٹریلین. یہ اگر یہ جو تو فگر بتا رہے ہو تو ان کو پاک روپیز میں نے کنورٹ کیا تو 560 ٹریلین روپیز. 560 ٹریلین روپیز. 560 پاک روپیز ٹریلین، 560 ٹریلین. اور افغانستان وار کی طرف چلیں تو 315 ملین پر ڈے اس کی کاسٹ رہی ہے. 315 ملین. اور ٹوٹل کاسٹ جو تھی نا وہ 2.3 ٹریلین تھی، جو کہ پاک روپیز میں جب میں نے ان کو کنورٹ کیا تو 664 ٹریلین پاک روپیز یہ خرچ ہوئے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ویتنام وار، اس میں $137 ملین پر ڈے خرچ ہوا امریکہ کا. ٹوٹل کاسٹ جو تھی نا $843 ارب بن اس کو 1 ٹریلین کر لو. 1 ٹریلین. کلوز ٹو 1 ٹریلین
ट्रिलियन डॉलर, जो पाक रुपीज़ में मैंने कन्वर्ट किया तो पाक रुपीज़ इरेलीवेंट पता कैसे हो जाता है कि ये 1955 से जंग शुरू हुई थी। 1955 में अमेरिकी और पाकिस्तानी रुपीज़ की पैरिटी क्या थी, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखो ना, एक एवरेज निकालते हो कि उस पूरे साल में एवरेज क्या निकलती थी पैरिटी दोनों की एक्सचेंज रेट के बारे से, कि पाक रुपीज़ है और अमेरिकन डॉलर है, तो वो वेरी कर जाती है कई जगह पर। एग्जैक्टली होता है ना कि 7 तारीख को 7 मार्च 1953 में ये डॉलर का रेट था। अब आप 1953 की एवरेज निकालेंगे ना तो वेरी कर रही होगी, उस एवरेज में वेरी कर रही होगी, ठीक है ना। तो अब ये आता है कि कोरियन वॉर में 355 मिलियन डॉलर पर डे, 55 मिलियन डॉलर, 355 मिलियन डॉलर पर डे, और टोटल कॉस्ट थी 379 बिलियन डॉलर। ये सबका मिलाया जाए ना, ये 4 जो जंगें, बड़ी जंगें हैं, जो अमेरिका घुसता है, रिट्रीव करके भागता है, अगले मुल्क को तबाह कर देता है, जिसमें घुसा होता है उसको तबाह करता है। अब ये 20-20 लाख जो सिविलियन मरे हैं, ये कौन सिविलियन थे? ये जिस मुल्क में अमेरिका घुसता है अपने अमेरिकी फौजी भी मरवाता है और अगले के सिविलियन भी मार देता है। उसको टोटल कॉस्ट करें तो ये 5.7 ट्रिलियन डॉलर, 5.7 ट्रिलियन डॉलर को अगर, इसमें एक और चीज़ है, दिन भी मैंने निकाले हुए हैं कि ये जैसे इराक वॉर है, वो 2902 दिन तक, पर डे के हिसाब से मैं कर रहा हूँ कि 2902 इतने दिन तक वो वॉर चली थी। अफगानिस्तान की वॉर वो 7300 दिन तक चलती रही थी। इसी तरह वियतनाम की वॉर भी 7300 दिन तक चलती रही। कोरियन वॉर जो थी वो 1905 दिन तक चलती रही। अब ये टोटल अगर कर लेना 4 जो जंगें हुई हैं जिसमें अमेरिका कूदा था, तो 19,407 दिन बनते हैं। 19,407 दिन अमेरिका जंगों में रहा, किसी और के मुल्क में हालत जंग में रहा। ये गुस्सा भला कहाँ है अमेरिका, जो अमेरिका का हमसाया नहीं है। कोरिया देख लो कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, इराक कहाँ है, वियतनाम कहाँ है, अब ईरान का देख लो, ईरान कहाँ है। ये अजीब सी आदत है कि अपने जगह से निकल कर दूसरे के मुल्क में घुसना, अपनी फौज लेके घुसना, असले के साथ घुसना, कितने कितने साल वहाँ पे जंग करनी, उस मुल्क को तो तबाह कर देना, उसकी इकोनॉमी भी तबाह कर देना, अपना भी नुकसान करना। अब ये 5.7 ट्रिलियन डॉलर, अब ये 5.7 ट्रिलियन डॉलर, सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान को तरस खा के अमेरिका दे दे कि ये आपके हुए, तो तू अंदाज़ा कर ले कि हमें अगले 100 साल 50-100 साल तक बजट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बजट हमारे पास तैयार पड़ा होगा, हमें कोई IMF के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी हमसाया मुल्क, किसी अरब मुल्क, किसी मुसलमान मुल्क से मदद मांगने की जरूरत नहीं। कि तर्स खा कर अगर अमेरिका तर्स खा के दे दे, बजट के लिए दे देता है, नहीं तो तर्स खा के दे दे कि यार हम जंगों में पैसा ज़ाया करते रहे, तो चलो अमेरिका पाकिस्तान इस वक्त एक जंग बंद करवा रहा है, तरस ही खा ले जाए, वो दे दे। 5.7 ट्रिलियन डॉलर अगर वो दे दे पाकिस्तान को, तो अगले 100-150 साल यार अगले कमाल है। तुम ऐसे तुम देखोगे कि मैं चाय की जगह पे ना कॉफ़ी पी रहा हूँ, जो कॉफ़ी की जगह पे कोई महंगी चीज़ होगी वो पी रहा होगा, जो उससे महंगी चीज़ होगी वो पी रहा होगा। ये मुल्क को देखना, बड़े आराम से हम लोग बैठे होंगे। यार बजट की हमें परवाह नहीं, बजट हमारे पास अगले 50-100 साल के पड़ा होगा।